Tuhan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ila hadrati syahadatil jilani bambana al-habib darwani al-habib tajid kutub rafi'i hajimullah al-hubun sirhabib zahirah fitobani rabi'ayatin yati kejauhan wadini bidahu ila hadrati bismi jahidul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والجار ذي القربى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر بالتقوى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام وحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه أن الله بكل شيء واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ومن لم يجد ولا تلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث
وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Dibawakan oleh Abah Yudi Indonesia kepada yang dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidil fatih wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Dumateng para wali santri pondok pesantren Al-Qutubi II, ini kami sedang mengajukan ijab dan persyaratan. Alhamdulillah ya, sudah katakanlah 90% ya, masuk untuk mudah-mudahan tidak lama ijab pondok pesantren Al-Qutubi II segera turun nuwun pandonganipun. Bapak Ibu wali santri pondok pesantren Al-Qutubi II ingkang mulia, shalawatullah wa salamuhu, marilah selalu kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu berkumpul ya, dalam rangka sambangan ya, sekaligus pengajian rutin bulanan ya. Mungkin tempat di pagi hari ini kurang sedikit nyaman, biasanya sampai ke belakang. Nah, ini karena masih ada proses pembangunan untuk lantai ketiga kalau dari depan, kalau dari belakang lantai keempat. Alhamdulillah di lantai 4 itu sekitar 85% sudah selesai. Untuk tembok pengecatan sudah selesai, tinggal finishing di jendela dan tangga ya, tinggal tangga yang kurang untuk pegangan dan tutup bawah. Nah, ini semua adalah berkat partisipasi panjenengan sedaya. Kami atas nama pengasuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga pembangunan ya lantai 4 itu hampir selesai. Semua juga digunakan untuk putra putri panjenengan untuk belajar Al-Quran, belajar syariat Gusti Allah. Hadirin ingkang minulya, di pagi hari ini saya akan membacakan sebuah ungkapan dawuh sahabat Utsman. Beliau dawuh innal mu'minina yang bayi ayyakuna masyan fisittati aqwa'in minal khawf. Sebaiknya bagi seorang mukmin, sebaiknya bagi seorang mukmin itu punya rasa takut yang jumlahnya ada 6.
punya 6 rasa takut seorang mukmin. Yang pertama apa? Yang pertama ahaduha ayyakhafa min qibalillah. Yang pertama sebagai seorang mukmin harus takut kepada Allah. Takutnya takut kepribun ayyakhafa min iman. Ayyakhafa min iman wa tanasa. Yaitu takut barangkali Allah itu mengambil iman kita ketika nasab, sebelum mati iman diambil. Yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau panjenengan di pagi hari ini bertemu, berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan sesama wali santri yang soleh dan solehah, iman panjenengan akan bertambah. Alhamdulillah melihat itu anaknya rajin sekali di pondok, melihat yang sebelahnya ya semangat sekali dalam ya mengurus anak, ya, menitipkan anak sekaligus mendoakan anak biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Semangat, iman akan bertambah sehingga dia rajin sholat, rajin membaca Al-Quran. Ya. Lo kan gotong kalah karo anak kalah dalam segi kebaikan, ayahnya, ibunya di rumah juga sering membaca Al-Quran. Nah, itu kalau kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang soleh. Tapi nanti ketika bertemu, berkumpul dengan naudzubillah mungkin teman-teman di luar sana, kadang orang kepengen kayak pada wis waktu ada, wis waktu jamaah. Orang kepengen ngobrol, lagi tinggal baik sing ini dengan alasan akhirnya ngobrol, ya, cerita ngalor ngidul yang penuh dengan hibah, rasanya kebohongan, bahkan sampai keluar waktunya sholat. Itu banyak terjadi di luar sana. Jadi berteman, berkumpul dengan orang yang soleh itu akan bisa menambah iman kita dan sebaliknya. Nah, sekali lagi sebagai orang mukmin kita harus punya rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah itu nanti mengambil iman kita di saat kita nasab atau sebelum kita nasab bahkan. Nah, untuk itu marilah kita berdoa sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, saya minta kepada Panjenengan minta keimanan yang tidak pernah murtad, ya, tidak akan pernah keluar dari Islam. Wana iman yang fadu, yang saya minta kepada Panjenengan ya Allah kenikmatan yang tidak akan pernah putus. Setelah dapat nikmat A, nanti dapat nikmat B belum selesai, dapat lagi nikmat C dan dapat nikmat berikutnya. Itu kita diajari oleh Ibnu Mas'ud untuk berdoa seperti itu. Wa qurrata aini la tanqadiu, dan saya minta hati ini tenang. Hati tenang, hati ayam yang tidak pernah putus. Artinya minta supaya hati ini ayam tenang sehingga untuk beribadah bisa khusyuk. Wa murafaqatan nabiyika. Dan kata Ibnu Mas'ud, beliau selalu berdoa minta bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang tertinggi selama-lamanya.
Begitulah kira-kira beliau untuk menjaga iman, takut. Bahkan kalau nggak salah seorang wali besar Ma'ruf Al-Karni, beliau dahulu, kalau untuk menghindar maksiat saya itu tidak takut, karena saya tahu teorinya ini adalah maksiat, ini adalah barang yang wajib saya lakukan. Beliau tahu ini hal yang dilarang Allah, ini hal yang dilarang oleh syariat, maka harus saya tinggalkan. Itu mudah. Tapi kalau melihat mengingat tentang husnul khotimah, apakah nanti saya akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya? Dia selalu menangis, takut akan hal itu. Seorang wali besar, seorang yang dekat dengan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah memikirkan hal itu? Pernahkah kita berpikir bagaimana nasib kita? Yang kedua, kata sahabat Utsman, wasani ayyadofa min kibalil hafadh. Dan sebagai seorang mukmin, hendaknya kita takut kepada malaikat yang mencatat amal kita, malaikat raqib dan atid. Kita harus takut kepada beliau, ya. Takut kalau malaikat itu mencatat sesuatu yang akan mempermalukan kita besok di akhirat. Kita harus takut kalau malaikat itu nanti mencatat kita amal yang bisa mempermalukan kita di akhirat besok. Padahal setiap gerak-gerik kita, sakcuil seringan apapun, itu semua akan dicatat, baik itu amal yang positif atau yang negatif. Sehingga bisa, jangankan ciptaan Gusti Allah, wong saniki manusia dewi mulai tiru-tiru ana CCTV, sehingga semua gerak-gerik di ruangan itu bisa terekam, bisa dilihat. Ningali TV film-film wonten apa istilah chip nopo-nopo, sehingga manusia dimanapun itu akan terlacak. Ya, posisi sedang nopo, di mana itu satu. Itu hanya sebagian kecil ilmu manusia dibanding ilmu Gusti Allah jauh, sehingga sudah sangat amat yakin dan pasti semua gerak-gerik kita, baik geraknya hati, ya, uang kayak teman, geraknya hati dia akan dicatat. Jadi mari kita sebagai seorang mukmin takutlah kepada malaikat. Jangan-jangan malaikat mencatat, oh iya si fulan lagi melakoni maksiat, di mana perbuatan maksiat itu nanti akan mempermalukan kita besok di akhirat. Wong saksi iki dan kabeh TikTok cuma ngomong kena wong lagi ngrasani ngomong itu pun termasuk ngrasani, sebab wong ngrasani adalah kasih ngomong boten sios ngrasani. Mati-mati ngomong dia berarti pada ngrasa. Kalau dosa kecil kita berpikirnya
Jangan berpikirlah dosa cilik itu, jangan berpikir, tapi berpikir kepada siapa kita melakukan dosa, kepada siapa kita menentang, kepada siapa kita melawan. Dan kalau kita bisa melakukan sebuah aktivitas atau amal ikan positif walaupun sedikit, kita berpikirnya siapa yang memberi rezeki, yang memberi kekuatan, kesempatan kita untuk bisa berbuat amal, berbuat baik walaupun sedikit. Insya Allah dengan berpikir itu kita akan menjadi besar. Dan kata Kanjeng Nabi, wuduhud dunya afdalu min wuduhil akhirah, bahwa dipermalukan di dunia itu lebih ringan, dibanding nanti dipermalukan di akhirat. Jadi kalau kita melakukan dosa, melakukan maksiat, menentang syariat, kemudian kita harus tobat, ya, melalui pengakuan atau apa di hadapan orang sehingga kita ada punya rasa malu, istimewa, itu nggak apa-apa, daripada nanti kita dipermalukan di akhirat. Sehingga atas dasar hadis menika sing artinya kurang lebih saya ulangi, bahwa dipermalukan di dunia itu akan lebih ringan daripada dipermalukan di akhirat. Nah, atas dasar hadis menika ada sahabat yang terjerumus melakukan zina, akhirnya mengakui kepada Kanjeng Nabi, berikrar kepada Nabi bahwa saya, maaf Kanjeng Nabi, saya telah melakukan zina itu. Kemudian Kanjeng Nabi memberitahu, loh, kalau kamu melakukan zina, hukumannya ini, ya, kalau zinanya zina muhsan, zinanya muhsan berarti orang yang direksa, artinya direksa orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan cara yang halal, sudah pernah ada nikah, itu hukumannya rajam, dibunuh, dilempari batu yang tidak terlalu kecil karena nanti kelamaan, dan tidak terlalu besar nanti cepat mati. Nah, sekitar sak kepel dilempar sampai mati, sampai meninggal. Nah, kalau zinanya ghairu muhsan, orang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan cara yang halal, itu disabet, dijilid 80 kali, dikuliti, disabet yang sampai mengenai kulit. Nah, sahabat mendengar bahwa dipermalukan di dunia itu lebih ringan daripada dipermalukan di akhirat, hanya mengakui daripada saya nanti dipermalukan di akhirat. Mereka mengakui dan bilang ke Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi sudah menasehati, tapi hukumannya ini, mereka tetap pengakuannya, tidak mau pengakuannya itu ditarik kembali karena dia takut nanti dipermalukan di akhirat. Kemudian yang nomor 3, kita harus takut kepada syaitan. Syaitan, takut kepada setan, barangkali setan merusak amal-amal kita. Amal kita membaca Al-Quran,
bisa dirusak setan. Amal kita sholat bisa dirusak setan. Amal kita haji bisa dirusak setan. Amal kita yang lain bisa dirusak setan. Karena setan juga ngaji, setan tahu, sehingga setan selalu menggoda, menjerumuskan manusia. Nah, sebut saja cerita yang masyhur Barseso. Dia seorang alim, ya, santrinya banyak, ibadahnya juga tekun, tapi suatu saat dia selalu didahului oleh orang. Ketika biasanya ke masjid, mungkin kalau sekarang subuh jam 4, ya itu setengah 4 Barseso sudah sampai. Tapi belakangan dia datang situ sudah ada, depan ada orang. Ya, asal dia didahului orang itu. Akhirnya setelah beberapa hari dia bertanya, siapa kamu? Kok bisa beramal seperti itu? Saya baru, oh ini resepnya. Kalau panjenengan pengen bisa beramal seperti saya, lakukan dosa dulu, nanti baru ada penyesalan. Sehingga karena saya telah melakukan dosa, akhirnya menyesal. Itu tipu daya setan. Sehingga dengan bujuk rayunya akhirnya dia minum arak, minum homer, mabok, melakukan zina, takut nanti ketahuan, akhirnya dibunuh. Sehingga dosa besar beruntut. Itu karena tergoda oleh setan. Makanya mari kita sebagai orang mukmin takutlah kepada setan. Barangkali ya setan itu merusak amal-amal baik kita. Tentunya nah, amal-amal baik kita, amal-amal yang telah ditunjukkan oleh guru-guru kita, amal-amal yang kita tahu bahwa itu amal baik, kita tahu bahwa itu amal buruk, tentunya dengan cara ngaji. Nah, ngaji kepada guru, kepada guru agama. Walaupun ya di media sosial ada sebagian dari guru-guru pada di guru-guru umum pada dihargai, tapi lupa mari guru akhirat. Itu anak sing kaya itu, tapi penting kita insya Allah bodoh. Yang nomor 4, ya kita sebagai orang mukmin harus takut kepada malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Takut jangan-jangan malaikat itu mengambil ruh kita dalam keadaan kita lupa kepada Allah. Kita harus takut. Untuk itu jangan sesekali dimanapun kapanpun kita lupa kepada Allah. Soalnya yang namanya maut, mati itu rahasia. Kita tidak tahu di mana kita mati, kapan kita akan mati, dan penyebabnya apa. Itu misteri kematian ada 3. Kapan kita akan mati, apa di rumah sakit, apa di rumah,
Ya, kapan berarti waktunya ya? Kapan akan mati, tahun berapa tidak tahu, di mana, apa di rumah sakit atau di rumah atau di jalan atau di kasur, kita tahu penyebabnya apa juga kita tidak tahu. Nah, untuk itu karena maka setiap saat kita harus ingat kepada Gusti Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita harus selalu ingat kepada Allah. Dan yang nomor 5, kita harus takut dari keindahan dunia. Dunia itu akan dibingkai semakin indah, dibungkus semakin indah. Takut jangan-jangan dunia itu akan menipu ketenangan kita sehingga kita lupa terhadap akhirat. Rumah sana senang, wis duwe TV, wis duwe motor, sehingga lupa sholat jamaah. Wis duwe HP sehingga seneng dolanan HP, kelalen karo sholat, kelalen karo maca Al-Quran, atau dunia-dunia yang lainnya, sehingga kita barang wis duwe dunia kelalen karo ahwalul akhirat. Kejadian-kejadian yang dahsyat di akhirat. Bagaimana Nabi kita dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tidak berpakaian, tidak menggunakan sandal. Nanti kita akan digiring ke padang mahsyar, dan berarti kita akan malu, sangat malu, sehingga ketika mendengar hadis nanti kita akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tidak berbusana. Sayyidatina Aisyah itu nangis yang sekencang-kencangnya. Aduh, nanti saya akan sangat malu. Kata Kanjeng Nabi, orang ketika kita dibangkitkan dari kuburan itu akan memikirkan diri sendiri, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, sehingga tidak tahu, tidak sempat, dan tidak bisa melihat kanan kiri, hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Tidak peduli di kanan kirinya anak nopo. Itu gambaran betapa sangat menakutkannya hari akhirat. Kalau terwiki kita jalan ke tempat yang sangat seram atau apa, masih bisa mengingatnya sapa anak-anak saya. Atau dalam keadaan panik setiap esih weruh dengan anak kancane, bisa cekelan, bisa jaluk tolong apa. Tapi terakhir besok ini digambarkan kita tidak berpakaian pun orang bakalan isi, karena hanya memikirkan keselamatan, bagaimana nanti saya di hadapan Allah. Dan yang nomor 6, kita harus takut kepada ahli, maknanya bojo dan keluarga. Takut kalau mereka itu akan menjadikan kita sibuk mengurusi mereka, sehingga kita lupa kepada Gusti Allah, kita lupa kepada taat mari Gusti Allah.
sibuk memikirkan bagaimana ibu bojone terbaik, bagaimana ibu bojone pater bagian menut, bagaimana ibu anaknya ya, terbaik di dalam dunia, tapi akhirnya kelalen mari ingat Gusti Allah, kelalen mari taat Gusti Allah. Sehingga Gusti Allah pun dawuh dalam ayat Al-Quran yang kurang lebih innamal amwalu wal aulad fitnah wallahu indahu ajrun azim, bahwa dunia dan anak itu akan bisa menjadi fitnah. Artinya kalau kita tidak mengarahkan yang sebenarnya. Dan ayat berikutnya wallahu indahu ajrun azim, dan di hadapan Gusti Allah itu ada pahala yang besar. Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan harta, kita tidak bisa mendidik anak dengan baik, itu akan menjadi fitnah. Ketika anak kita, ya, karena anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang dia menjadikan Nasrani. Ketika seorang anak tidak dididik dengan benar dan ternyata dia nanti dimasukkan ke neraka, dia akan minta pertanggungjawaban mari Gusti Allah. Yang kayaknya yang sama didikan wong tuanya, saya tidak disekolahkan di agama, saya tidak disuruh ngaji oleh orang tua, saya tidak dipondokkan, saya tidak diwarai banyu wudu, saya tidak diwarai sholat. Jadi mari kita sebagai orang tua yang memikirkan bagaimana haknya seorang tua, kewajiban orang tua kepada anak. Jangan memikirkan, hai kamu anak, kamu kewajiban kepada orang tua begini-begini A, B, C, D, tapi tidak pernah berpikir bagaimana kewajiban seorang tua kepada anak. Dan sekali lagi bahwa anak, harta kalau kita manage dengan benar itu juga akan menjadi ladang pahala. Ingat bahwa ada 3 hal yang ketika kita meninggal itu amal kita akan putus, ya, kecuali 3 hal, ya. Di antaranya waladun sholeh, anak soleh yang mendoakan. Sekarang ketika kita meninggal kita masih punya anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya, maka sekalipun orang tuanya sudah meninggal itu amal akan terpilih. Amal baiknya ini menjadi soleh karena didikan orang tua, maka walaupun orang tuanya sudah meninggal dia akan mendapatkan pilihan. Juga harta yang kita infakkan di jalan Allah, ya, itu akan terus mengalir, kita jariahkan akan terus mengalir. Sekalipun pemberinya sudah meninggal, itu akan terus mengalir. Jadi harta dan anak itu akan menjadi fitnah kalau kita tidak bisa menggunakannya. Tapi kalau kita gunakan, kita didik, kita gunakan dengan yang benar, kita didik anak dengan yang benar, justru kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya barangkali ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal afwa indal hisabi wal fawza bil jannati wa najatan minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa al-ghina. Allahumma kama kasanta khaira ahsin khuluqa. Allahumma ij'al sabiratana khairan min amaniyatana wa ij'al amaniyatana salihatan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittibaa'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa malaikatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil qur'an wal hadis wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarqi bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.